Hello students, welcome back to Chemtyme-Day 16. Let's start with the first question. Question number 1. Arrange the following in order of their boiling point. Here amine, this is also an amine, this is also an amine, and this is an alcohol. And as you know, alcohol is having higher extent of hydrogen bonding, so that is having highest boiling point. Okay, so this goes to number 1. And here 3 amines. And this is a primary amine, this is a secondary amine, this is a tertiary amine. In primary amine, there are 2 hydrogen atoms, and in secondary amine, there is only 1 hydrogen atom on nitrogen, and there is no hydrogen atom. Okay, so we have a primary amine, RNH2, RNH single bond H. Here is a delta plus, here is a delta plus, and there are 2 delta minus, more polarity on nitrogen atom, and there are availability of hydrogen atom also. Now, adutha amine verumbo, ivide nitrogen H, and there is an R. Okay, there is a chance of hydrogen bonding. But when you take secondary amine, that is R2NH, okay, there is a delta minus and there is a delta plus, and this will also have a chance of hydrogen bonding. This also R2NH. Okay, there is a chance of hydrogen bonding, but the extent of hydrogen bonding is less. But when you go to a tertiary amine, there is no hydrogen atom, so there is no polarity or less polarity. So the boiling point of tertiary amine is less than that of secondary amine, that is less than that of primary. Okay, and that is less than that of any alcohol, because in alcohol the polarity of OH bond is greater, okay, due to the greater electronegativity of oxygen atom than nitrogen. Now, here 4 that alcohol that is 4 is having higher boiling point than 1, that is primary amine, than 2, that is secondary amine, and the least is 4 tertiary amine, that is 3, and which is our option 4 greater than 1 greater than 2 greater than 3. Option 1 is our answer. Okay, and the explanation is given here. Okay, we will explain the karyam ivide koduthittundu. And let's move to the next question. Question number 2. Most stable carbocation among the following. This is a benzylic carbocation, higher stability. This is a carbocation that is having lone pair on oxygen atom. Okay, so this lone pair is carbocation delocalize cheyam, അതുകൊണ്ട് അതിനും stability ഉണ്ട്, resonance ഉണ്ട്, ഇവിടെയും resonance ഉണ്ട്. And here ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു പൈ ബോണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ പൈ ബോണ്ടിന് ഓക്സിജന്റെ മേലെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആയിരുന്നു, അതിന്റെ ലോൺ പെയർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് വരും. ആ പ്ലസ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കന്റ് പി ഓർബിറ്റൽ ആണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റെസൊണൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല ഈ ലോൺ പെയർ ഈ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അരോമാറ്റിക്. അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ എ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഹിയർ എ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ആൻഡ് ഹിയർ എ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് എൻ ഓക്സിജൻ, and oxygen is having a plus charge. Okay, oxygen മേലേക്കാണ് പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അരോമാറ്റിക് ആണ്, ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളത് അരോമാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാർട്ടല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടേക്ക് റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിലും റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിലും റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിലും റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു അരോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അരോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി. ദിസ് ഇസ് എ 4n+2 സിസ്റ്റം ആണ്, 4n+2 സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മോർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ അരോമാറ്റിസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മേലെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്, അതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അരോമാറ്റിക്, കാരണം ഇവിടെ കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല, പൈ ബോൺസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ കോൺജുഗേഷനും ഇല്ല, അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ 4n+2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് അവർ ആൻസർ. ആൻഡ് the explanation is given here. This is a 6 pi electrons aromatic ആണ്. Okay, question number 3. Which of the following pair is incorrect order for stability of carbanion? ഇവിടെ ഒരു ഇഥൈൽ കാർബാനയോൺ, ഇവിടെ ഒരു ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ കാർബാനയോൺ. ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ദിസ് എ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. കാരണം എന്താ, ഒരു കാർബാനയോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? when the magnitude of negative charge on carbon atom is less. Magnitude of negative charge കൂടുമ്പോൾ
അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈലിന് ഈസിലി വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളൊരു ഇഥൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു +I എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് കാർബാനയോൺ. അങ്ങനെയുള്ള +I ഗ്രൂപ്പുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതാണ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ കാർബാനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആസ് ദ +I എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ്, ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബാനയോൺ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോകാറ്റയോൺ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് അതായത് ഇഥൈൽ കാർബാനയോണിന് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ കാർബാനയോണിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇവിടെ CH2 - CF3. CH2 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH2 there is a lone pair and negative charge, and CF3 fluorine is an electronegative group. Okay, so that will pull the electron towards itself due to -I effect. അങ്ങനെ അത് അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി CH2 minus CCl3, that is CCl. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു -I ഗ്രൂപ്പാണ്, ക്ലോറിൻ -I ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ കുറക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്ലൂറിൻ ആണോ മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്? ഫ്ലൂറിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ, അതിലേക്ക് ഫ്ലൂറിൻ. അപ്പൊ മോർ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് എഫക്ട്, മോർ സ്ട്രോങ് -I ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല, കാരണം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇൻകറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. ആൻഡ് വെൻ യു മൂവ് ടു ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ CH2F, CH2 - F. CH2 എന്ന് പറയുന്ന കാർബാനിയോൺ സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൂറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അടുത്തതിൽ CH2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർബാനിയോൺ സൈറ്റിലേക്ക് ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എന്താവണം? മോർ സ്റ്റേബിൾ ആവണം. ദിസ് ഷുഡ് ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആവണം. പക്ഷെ അല്ല, കാരണം നമ്മൾ -I എഫക്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് -I എഫക്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂറിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. The -I effect of fluorine is greater than chlorine. പക്ഷേ ആ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇതിനെവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം CH2 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലോറിൻ ആറ്റം തേർഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ് ആണ്. ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്താൽ ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ 17. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3d0. Okay, K ഷെല്ലിൽ 1s, L ഷെല്ലിൽ 2s and 2p, M ഷെല്ലിൽ 3s, 3p and 3d. അപ്പോൾ അവിടെ വാക്കന്റ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. ആ വാക്കന്റ് ഇവിടെ ക്ലോറിന്റെ കയ്യിൽ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 3 ലോൺ പെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ ഒരു വാക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഒരു വാക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഡബിൾ ഷേപ്പ് ഒക്കെയാണ്. അതിലൊരു ഓർബിറ്റൽ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇതിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അവിടെ വാക്കന്റ് ഓർബിറ്റൽസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡി ലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് റെസൊണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി എ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. ബട്ട് വെൻ വി കൺസിഡർ ദ ആർ എഫക്ട്, that is -R effect. Okay, electron withdrawing effect of chlorine due to resonance, that is ഇതിനൊരു -R effect ഉണ്ട്, ഇതിനൊരു -I effect ഉണ്ട്, ഇതിന് only -I effect. So this should be more stable. So that is an incorrect order. So that is our correct answer. Okay, ഇനി അടുത്തത് എടുത്താൽ that is an acetylenic carbanion and this is a vinylic carbanion. ഒന്ന് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണാറ്റത്തിലാണ് കാർബാനിയോൺ സൈറ്റ് ഉള്ളത്, അതായത് CH ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C മൈനസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH മൈനസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, this is an sp hybridized carbon atom, this is an sp2 hybridized carbon atom. അപ്പോൾ ഒരു sp hybridized carbon atomത്തിന് 50% s character ഉണ്ട്. sp2 hybridized carbon atomത്തിന് 33.33% s character ആണുള്ളത്. ഇനി sp3 ഇവിടെ ഇല്ല, that is having 25%. So as the s character increases, the ability of the nucleus to attract this s electron will increase. That means these electrons on these orbitals will be attracted more strongly. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ മോർ അട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് electrons will be pulled towards the nucleus, that is called more electronegativity. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം electronegativity of sp is greater than that of sp2, that is greater than that of sp3, that is proportional to their s character. As the s character increases, the electronegativity increases. അപ്പോൾ ഒരു electronegative elementന്റെ മേലെ മൈനസ് ചാർജ് that will be pulled more strongly by that carbon atom than this. Okay,
കാരണം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറയാണ്. അപ്പോൾ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് കാർബൺ ആറ്റം ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ലെസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിന്റെ മേലെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരേണ്ടത്. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. Okay, so that's also a correct order. So incorrect answer. So option is 3. Okay, simple. And the explanation is given here. Chlorine can have atom have vacant d orbital, hence resonance stabilized. Option 3. Next question. Question number 4. Which of the following pairs are metamers? Metamers എന്താ, ഒരു ഹെറ്ററോ ആറ്റത്തിന്റെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം ആണ് മെറ്റാമറിസം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CH3 NH CH2 CH2 CH3. Okay, that is one molecule. Next CH3 CH2 NH CH2 CH3. ഇതൊരു മെറ്റാമർ ആണ്. കാരണം NH എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ ഇഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ NH എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് വ്യത്യാസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഈതറിലും പോസിബിൾ ആണ്. CH3O C3H7. ഓക്കെ, C2H5O C2H5. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈതർ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഓക്സിജന്റെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐസോമറിസം ആണ് മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അമൈൻസിലുണ്ട്, ഈതറിലുണ്ട്, തയോ ഈതറിൽ ഒക്കെ എന്തുണ്ട്, മെറ്റാമറിസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ 1 ഇവിടെ ഒരു NH നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദർ ഇസ് എൻ NH. ആ NHന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് CH3, ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഒരു അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉള്ള ഒരു C ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള. ഇനി ഇവിടെ ഈ NH എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ NHന്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് CH3CO ആണ്, അതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇനി അത് ഐസോമർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 1 2 3 4 5 കാർബൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് C5 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് C5. ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഉണ്ട്, 2 3 4 5 8. ഓക്കെ, C3H8 ആണത്, C3H8. പിന്നെ ഓക്സിജൻ എത്ര ഉണ്ട്, 1, C3H8O NH ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ദേ ആർ ഐസോമേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ദേ ആർ ഐസോമേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ NHന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റാമർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ NH ആണുള്ളത്, ഇതിൽ NH2 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അത്. NH and NH2 in amines, RNH2 primary amine, R2NH secondary amine and R3N tertiary amine are considered as functional group isomers. Okay, ഇവിടെ ഓരോന്നിലും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ primary, secondary and tertiary amines are considered as functional group isomer. So ഇത് functional group isomer ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ NH, ഇവിടെ N, ഇതൊരു സെക്കൻഡറി, ഇത് ടേഴ്ഷ്യറി ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും മെറ്റാമേഴ്സ് അല്ല. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ നോട്ട് അവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. Okay, and this is the explanation. Metamers have different groups along heteroatom. And the last question, most acidic among the following. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is a phenol. Okay, this is a phenol. ഇവിടെ ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ NO2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു -R ഗ്രൂപ്പ് പാരാപൊസിഷനിൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ CHO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു -R ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. OCH3 എന്ന് പറയുന്ന എന്തുണ്ട്, +R ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈതർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, ആ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ -R ഗ്രൂപ്പ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ COHും OHും വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിനോൾ, ദിസ് എ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, ദിസ് ഇസ് എ പാരാ ഹൈഡ്രോക്സി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, and all carboxylic acid are more stronger than any phenol. ഏത് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തോട്ടെ, എല്ലാ പാരാ പൊസിഷനിലും ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും, ഒരു പാരാ പൊസിഷൻ, 2 ഓർത്തോ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, 2,4,6 ട്രൈ നൈട്രോഫിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പിക്രിക് ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം എന്താണ്, ദാറ്റ് ഓൾ ആർ ലെസ് ആസിഡിക് ദാൻ എനി അരോമാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബോക്സിലിക് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ കാർബോക്സിലിക് യൂണിറ്റിന്റെ ആസിഡിറ്റി കുറക്കുന്ന ആളാണ് OH. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഒരു +R ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ ആ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ആസിഡിക് വൺ.
മോസ്റ്റ് അസിഡിക് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആണ് ഏറ്റവും അസിഡിക്. പിന്നെ ഇവിടെ മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള -R ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ 1. പിന്നെ ഏതാണ് ഇവിടെ CHO എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞതാണ്. സോ ലെസ് -R എഫക്റ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ 3. ഇവിടെ +R എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് ലീസ്റ്റ് അസിഡിക് 4. നമ്മളോട് ഓർഡർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മോസ്റ്റ് അസിഡിക് എന്നാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് അവർ ആൻസർ. Okay, and this is explanation. A carboxylic acid is more acidic than any phenol. Okay, irrespective of the substitution. ഏത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും a carboxylic acid, okay, ഇവിടെ carbocyclic എന്ന കൊടുത്ത്, that is carboxylic acid is more acidic than phenol. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഇന്നത്തെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കെംടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നീറ്റ് ആൻഡ് കീം പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ദി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ്. ഓക്കെ, മാസ്റ്റർ ദി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ 16th ഡേ ആണെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് 16 ഡേയ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 more ഡേയ്സ് കൂടി മാസ്റ്റർ ദി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, മാസ്റ്റർ ദ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 20 ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ മൂവ് ടു മാസ്റ്റർ ദി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. അതോടുകൂടി ടോട്ടൽ സിലബസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ മൂവ് ടു എ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ preparation of NEET and KEAM exams. Okay, thank you.